जय जय शुभकर विनायक श्रीकाणिपाकवर सिद्धि विनायक जय जय शुभकर विनायक श्रीकाणिपाकवर सिद्धि विनायक गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं गरुडगमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव जनयन विधि नमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जल जनयन विधि नमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव जगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव शंख चक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोकशरणा शंख चक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव
सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् सुरदेव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मि पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम्
ఇకలేరని ఆకాశానికి చెప్పని ఈ రక్తాక్షర లేఖని ఇప్పుడే పంపని అన్నెం పుణ్యం ఎరగని మా సీమకి రమ్మని ఆహ్వానం అందించని మెరిసే చూపుని తొలగింది ముప్పు అని నీలి మప్పు మనసారా నవ్వని చిరుచల్లు ముప్పు మన ముంగిలంత ముత్యాలే చల్లని ఆశాసు గంధమై నేలంతా సంక్రాంతి గీతమే పాడేలా శాంతి మంత్రమై గాలంతా దిశలన్నీ అల్లని ఈ వేళ వరుణ వరదై పలకరా ఆకాశాన్ని ఇలదించరా కురిసేవానగా మారని యాతన తీర్చగా మాతారాతలు మార్చగా ఈ జల యజ్ఞము సాక్షిగా తలనే వంసరా మహారాజు తాని సమిధల్లి మారి నిలువెల్లా వెలిగెరా భోగాన్ని విడిచి త్యాగాన్ని వలచి తాపసిగా నిలిచెరా జనక్షేమమే తన సంకల్పముగా తన ఊపిరి హోమజ్వాలముగా స్వర్గాన్ని శాసించెనురా అమృతమును ఆహ్వానించెనురా కల్లు కల్లు శుభమస్తు శుభమస్తు శుభమస్తు. ఓకే ఆ బియ్యం కూడా సరిపోద్ది. ఒకటోసారి 19,600 ఒకటోసారి. లాస్ట్ పాట ఇంకెవరైనా ఉంటే పాడండి, లేకపోతే 19,600 లడ్డూల పద్మాంటి గారు. పసుపురేని పద్మ గారు 19,000
19,600 రూపాయలతో పసునారి పద్మ గారు 19,600 రూపాయలతో మా చిన్ని గణపతి దగ్గర ప్రతిసారి పోటీ పడుతూ లడ్డూ
Amulya DJ songs, Amulya DJ songs, Amulya DJ songs, Amulya DJ songs. Amulya DJ songs, Amulya DJ songs, Amulya DJ songs, Amulya DJ songs. గల్లి గల్లి వస్తుంది మగాలి గల్లి చూడు మురుస్తుంది మగాలి గల్లి చూడు మురుస్తుంది మగాలి కత్తి చేత పట్టుకొని మగాలి కనుగుడ్లు తిప్పుతుంది మగాలి కనుగుడ్లు తిప్పుతుంది మగాలి వెల్లుదము రండి అమ్మకు తొట్టెలను కట్టడానికి ఆసానిగా నన్న వెల్లుదము రండి అమ్మకు చేజేలు కొట్టడానికి. సో ధూమ్ధామ్గా వినాయకుని సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ చేస్తాం కదా, మనం బాగా చేసాం అనుకుంటున్నాం కదా ఎవరికి వాళ్ళం. సో కొద్దిసేపు మనం 2021కి వెళ్ళిపోదాము. 2021, 22, 23 ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము అనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాము. నా వరకు నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ ఇయర్స్. ఎందుకంటే బంధుత్వం కన్నా స్నేహం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నమ్మే మనిషిని. సో ఇక్కడ నాకు ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ దొరికారు. స్నేహానికి మించింది ఏదీ లేదు అంటారు కదా. సో అలా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. నాలాగా మీకు కూడా అనిపించి ఉండొచ్చు అని ఇవన్నీ మన ఓల్డ్ మెమరీస్ అన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను. సో గుర్తు చేసుకుందాం కాసేపు. గుర్తొస్తే అన్నీ వదిలేసి మా గుండె తిరిగేదా చోటే. అరెరే బాల్యం రమ్మన్నారాదే, గుర్తుకొస్తే కంట చెమ్మ పెట్టిస్తుంటుండే స్నేహాలే. గుండె మీద వేసిపోయే పచ్చబొట్టెలే. ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు, ఈ రోజుల్లో కానే కావు. అంతేలేని ఆనందాలు వెంటే వస్తే అంటే చాలు. ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు, ఈ రోజుల్లో కానే కావు. అంతేలేని ఆనందాలు వెంటే వస్తే అంటే చాలు. సో ఇవన్నీ అయితే నాకైతే మంచి మెమరీస్, బాగా ఎంజాయ్ చేశా కాబట్టి. సో వినాయకుడిని మన వీధికి తీసుకురావాలి అన్న ఆలోచన వచ్చిన వారికి, ఇంకా 3 ఏళ్ళు రథసారథిలాగా విజయవంతం చేసిన వారికి, వెనకుండి నడిపించిన వారికి, ఇంకా సమయస్ఫూర్తితో అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తికి, సో ఈ నలుగురికి నేనైతే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నా ఎంజాయ్మెంట్కి కారణమయ్యారు కాబట్టి. అండ్ ఇంకొకరు ఉన్నారు, నేను ఒక ప్రశ్నతో పాటు కోరికలు కూడా అడగాలి అనుకుంటున్నా ఆ వ్యక్తిని. సో వినాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఏంటయ్యా వినాయక, నాకు తెలుసు నీకు మా పుట్ట బజార్లో ఉన్న వాళ్ళంటే చాలా ప్రేమ ఎక్కువ అని చెప్పి. సో ఎంత ప్రేమైనా సరే మరి ఇంత షాక్ ఇస్తావని అయితే నేను అస్సలు అనుకోలేదు. సో నువ్వొచ్చాకే కలొచ్చిన మా పుట్ట బజార్లో ఒక రూపంతో వస్తావనుకున్న నువ్వు మళ్ళీ ఇలా 2 రూపాయలతో వస్తావని అస్సలు అనుకోలేదు. సో నువ్వు ఎలా వచ్చినా మాకు ఆనందమే, కానీ నేనైతే భయపడ్డా నీకేమన్నా కోపం వచ్చిందేమో అని చెప్పి. కోపం రాదు, ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి భక్తి ఎక్కువ అనమాట. సో 2 రూపాయలు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా 2 కోరికలు కోరుకుందామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాను. సో అవి ఎవరికి నచ్చాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు నచ్చితే చాలు. సో మొదటి కోరిక అయితే, మా కాలనీ పుట్ట బజార్ అంటేనే మంచి యూనిటీ ఉంటుంది, ఏ పండగ జరిగినా ఆడ మగ చిన్న పెద్ద అన్న తేడా లేకుండా చేసుకుంటారు అని చాలామంది నాకు కాల్స్ కూడా చేశారు, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా. సో అది ఈసారి తగ్గింది అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. సో అది అలా అసలు నెక్స్ట్ టైం జరగకుండా మా అందరికీ యూనిటీ పెరగాలి, ఎప్పట్లాగే నిన్ను బాగా ఐకమత్యంతో సంబరాలు చేయాలి అనేది నేను కోరుకుంటున్నా. ఇంకొక కోరిక ఏంటి అంటే, నేను బాగా నమ్మేది మనిషి జీవితంలో ఏది జరిగినా కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ నువ్వే. సో నీకు మాత్రమే శిక్షించే రైట్ అనేది ఉంటుంది, నీకు మాత్రమే ఆన్సర్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం మాకు ఉంటుంది అని నేను బాగా నమ్ముతాను. సో
నువ్వు నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మాకు యూనిటీ పెంచడంతో పాటు ఒకే రూపంతో వస్తావు అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. నువ్వు వచ్చే ఆ ఒకే రూపంతో మేమందరం కలిసి ఐకమత్యంగా నీ పండుగ చేయాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఈసారి కాదు, నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళినా నాకైతే బాధగానే ఉంటుంది. సో నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఇలా అనుకుంటాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తాడులే అని చెప్పి. సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు మా కాలనీకి యూనిటీ ఇంకా సంబరాలు చేసుకోగలిగే శక్తి మాకు ఇస్తావని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ టాటా. సెలవని అంటాన్ని కంట తడి ఉండలేక నీ అంబడే వస్తాంది గుండె సడి.